हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल। पूर्व वीडियो रे आपण माने देखिथिले आमे आसी पहुंची जाइछु बद्रीनाथ धाम रे। तो ए वीडियो रे मु आपण माननकु जणेबी जे बद्रीनाथ रो आखो पाखरे एम्ति को जगह अछि जोटा कि आपण माने बद्रीनाथ आसिले मस्ट विजिट करबा कथा। मु ए वीडियो रे आपण माननकु फुल डिटेल्स दे देबी। तो चलंतु देरी न करी आज रो वीडियो टी स्टार्ट करबा। जदि आपण माने 2025 रे बद्रीनाथ यात्रा करूचंदी ताले बद्रीनाथ पाखरे थिबा एही तीनोटी जगह को मस्ट विजिट करंतु। प्रथम प्लेस रो ना होची माणा गांव जोटा कि इंडिया रो प्रथम विलेज। तापर आपण देखिबे सरस्वती नदी जोटा कि माणा गांव रे ही अवस्थित। सरस्वती नदी परे आमे जिबा वसुधारा वाटरफॉल देखिबा पई जोटा कि माणा गांव ठारू 5 किलोमीटर डिस्टेंस रे अवस्थित। बद्रीनाथ रु माणा गाँव रो डिस्टेंस होची 3 किलोमीटर। आउ 3 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट करबा पई आपण मानकु बद्रीनाथ मार्केट रु शेयरिंग टैक्सी किंबा जीप मिली जिवो। जदि आपण माने निजर कार नेके आछचंदी सेथिरे मध्य माणा गाँव को जाई परिबे। जदि आपण शेयरिंग टैक्सी करचंदी ताले पर पर्सन पिछा आपनकु 50 टंका दबाक पड़िबो। देखि परथिबे आमे शेयरिंग टैक्सी करिकी बद्रीनाथ रु माणा गाँव जाउछु। सामना रे आपण मानकु गोटे बोर्ड देखा जाउथिबो। देखि परथिबे बोर्ड रे लेखा अछि फर्स्ट इंडियन विलेज माणा। पूर्वरु माणा गाँव को इंडिया रो लास्ट विलेज बोली कुआ जाउतिला, किंतु एबे हा इंडिया रो फर्स्ट विलेज। माणा गाँव को जिबा रास्ता रे आपण मानक सामना रे बहुत सारा सुंदर सुंदर नजारा देखिबा को मिलिबो। यदि आपण माने एठा को अक्टोबर किंबा नवेम्बर मास रे आछचंदी ताले एठी आपण मानकु बहुत सारा बरफ देखिबा को मिलिबो। आ एठारे मध्ये स्नोफॉल हेइथाए। एठी आपण माने देखि परथिबे सामना रे केते बड़ ग्लेशियर दी भाग हे जायछि। रास्तार गोटे साइड रे गोटे ग्लेशियर आउ गोटे साइड रे गोटे ग्लेशियर। ता सारा एठी पानी जमा हेकि अछि। आउ एही पानी जायकि तळे थिबा नदी रे मिसि जाउछि। आपण माने देखुथिबे माणा गाँव को जीवा पई गोटे बड़ ब्रिज टे तयारी होची। आपण माने जेबे भी माणा गाँव आसीबे माणा गाँव रो पूर्वरु ही आपण माननकु पार्किंग एरिया देखिबा को मिलिबो। पार्किंग एरिया ठारू ही आपण माने चाली की माणा गाँव एक्सप्लोर करिवे। एठी आपण माने देखि परथिबे आमे आसी पहुंची जाइछु माणा गाँव रो पार्किंग एरिया रे। और पार्किंग एरिया ठारू ही आपण मानकु बहुत सारा पिट्ठू वाला देखिबा को मिलिबे। माणा गाँव रो पूरा एरिया पहाड़ ऊपर ही अवस्थित। जदि आपण माने चाली की जाई परिबे नाही ताहले आपण माने एही ठारू पिट्ठू करिकी माणा गाँव आ वसुधारा वाटरफॉल को एक्सप्लोर करंतु। देखि परथिबे आमे आसी पहुंची जाइछु माणा गाँव रो ठीक सामना रे। आउ एटा होची माणा गाँव रो पार्किंग एरिया जोठारे कि बहुत स्पेस अछि गाड़ी रखिबा पई। एबे एही ठारू आमे चाली की माणा गाँव एक्सप्लोर करिवु। गेट देखि परथिबे सामना रे जो गेट ता अछि एटा होची माणा गाँव रो एंट्री गेट। एही ठारू ही माणा गाँव स्टार्ट हेछि। माणा गाँव होची सेही जगह जो ठारू कि महाभारत समय रे पांडव माने स्वर्ग को यात्रा करिथिले। जी भी एठी सेही पोल अछि जोटा को महाभारत समय रे भीम सरस्वती नदी को पारी करिबा पई बनेइथिले। ई गाँ रे साक्षात गणेश भगवान आसिकी महाभारत पुराण लेखिथिले। एवं एही गाँ रे महर्षि वेदव्यास 18टी महापुराण रचना करथिले। मंदाकिनी नदी आ सरस्वती नदी रो कूलरे बसिथिबा एही गाँ इंडिया रो प्रथम गाँ। आउ एही ठारे वर्षर 6 मास तुषारपात हेइथाए। सामना रे देखि परथिबे एटा होची मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी रो राइट साइड रे माणा गाँव अवस्थित। एठारे आपण इंडिया रो प्रथम चा दुकान मध्य देखिबा को पाइबे। आउ बहुत सारा खाइबा पीबार ऑप्शन मध्य एठारे रहिछि। एठी
ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ମାଣା ଗାଁରେ ଏଣ୍ଟର ହେଇସାରିଛୁ। ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ମାଣା ଗାଁ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ଗାଁରେ କେବଳ 60ଟି ଘର ଅଛି ଆଉ ସେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଘର କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ମାଣା ଗାଁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁର ମଝିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଠି ସୋରିଷ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଠିକାର ଲୋକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାବେଜ ଲାଗିଛି। ମାଣା ଗାଁରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ କାନ୍ଥରେ ବହୁତ ସାରା ପେଣ୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ଏଠି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାଣା ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଗାଁର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ରୁ ଆପଣମାନେ 300ରୁ 400 ମିଟର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଆସି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆପଣମାନେ କିଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଦିଟା ରାସ୍ତା ଅଛି। ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ବ୍ୟାସ ଗୁଫା ଆଉ ଗଣେଶ ଗୁଫା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୀମପୁଲ, ସରସ୍ୱତୀ ଧାମ ଆଉ କେଶବ ପ୍ରୟାଗକୁ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଏବେ ଭୀମପୁଲ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଣା ଗାଁର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ। ଏଠାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ଜାଗାଟି। ମାଣା ଗାଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ତିବ୍ବତ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମାଣା ଗାଁ ଗେଟ୍ରୁ 600 ମିଟର ଚାଲିକି ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଆଉ ଭୀମପୁଲ ପାଖରେ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ମାଣା ଗାଁ। କାରଣ ମାଣା ଗାଁର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ବାହାରୁଥିବାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯୋଉଠିକି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ନିଜର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରୁ କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ହେଉଛି ସେ ସ୍ଥାନର ନାଁ ହେଉଛି କେଶବ ପ୍ରୟାଗ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀକୁ ଗୋଟେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ନଦୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅଛି। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତର ରଚନା କରୁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ଶବ୍ଦରୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ଆସୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଏ ଶବ୍ଦ ଏଇଠାରୁ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଏଇ ଜାଗାରେ କେବଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥରରେ ପୋଲ ବନିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏହାକୁ ଭୀମ ପୋଲ କୁହାଯାଏ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ମହାଭାରତ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାଣା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ ତେବେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀକୁ ପାରି କରିବା ପାଇଁ ଭୀମ ଏହି ପଥରରେ ପୋଲଟିକୁ ବନେଇଥିଲେ। ଭୀମପୋଲ ଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବସୁଧାରା ୱାଟରଫଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସୁଧାରା ୱାଟରଫଲ୍ ଏଇଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଟ୍ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ମାର୍ଗ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପାଣ୍ଡବମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି 5 କିଲୋମିଟର କଭର କରିକି ବସୁଧାରା ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବସୁଧାରା ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବସୁଧାରା ୱାଟରଫଲ୍ ମାଣା ଗାଁ ଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବାରେ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ ଲାଗିବ।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଟ୍ରେକିଂ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଯେମିତିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାଣା ଗାଁରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଫଲ୍ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବାର ଜିନିଷ ମିଳିବନି ଆଉ ପିଇବାର ପାଣି ମଧ୍ୟ ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ୱାଟର ବଟଲ ଆଉ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ କ୍ୟାରି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମାଣାଗାଓଁ ଆଉ ବସୁଧାରା ୱାଟରଫଲ୍ ପୁରା ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆରେ ଅଛି। ଏଠି କେବେ ବି ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସହିତ ରେନକୋଟ୍ କ୍ୟାରି କରନ୍ତୁ। ସୁଧାରା ୱାଟରଫଲ୍ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେମିତିକି ସୁଧାରା ୱାଟରଫଲ୍ର ପାଣି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହାର ହୃଦୟ ସଫା ଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଯିଏକି ଖାଲି ପାଦରେ ପଥର ଭରା ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେ ଏହିପରି ଖାଲି ପାଦରେ ବସୁଧାରା ୱାଟରଫଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେ ବେଶୀ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲୁ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଏଠି ଚାରିପଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିମାଳୟର ଛୋଟ ଛୋଟ ପର୍ବତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବସୁଧାରା ୱାଟରଫଲ୍ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥର ଭରା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାବଧାନର ସହକାରେ ଯିବେ। ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଠାରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଣି ବୋଟଲ, ଚା, କଫି, ମ୍ୟାଗି ଆଉ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ ମିଳିଯିବ। ପୁରା ରାସ୍ତାରେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଣି ବୋଟଲ ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠୁ ପାଣି ବୋଟଲ ଆଉ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ କ୍ୟାରି କରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି ଅର୍ଡର କରିଥିଲୁ ମ୍ୟାଗି, ଯାହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଏଠିକି ଆସିବେ ଏଠିକାର ମ୍ୟାଗି ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇକି ଯିବେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଟ୍ରେକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା। ଏଠି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି। ଏହି ଝରଣାକୁ ପାରି କରି ସାରିବା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ବସୁଧାରା ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବଦ୍ରିନାଥର ଯାତ୍ରା ବର୍ଷା ଟାଇମରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ଏରିଆ ପୁରା ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆ। ଏଠି କେବେ କୋଉଠାରୁ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିବା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି, ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ। ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟରର ଟ୍ରେକ୍ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବସୁଧାରା ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୂରରୁ ୱାଟରଫଲ୍ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବସୁଧାରା ୱାଟରଫଲ୍ର ପାଣିକୁ ଅମୃତ ସମାନ କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଯେଉଁ ପାଣିଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସାରା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣର ଗଛ ରହିଛି। ବସୁଧାରା ୱାଟରଫଲ୍ର ପାଣି 400 ମିଟର ଉଚ୍ଚାରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଯଦି ବସୁଧାରା ୱାଟରଫଲ୍ର ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଫଲ୍ରୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯିବ, ଯୋଉଠାରେ କି ଆପଣ ହନୁମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ। ବସୁଧାରା ୱାଟରଫଲ୍ କିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଠିକି ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିବ କି ଆପଣ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି।
आपण मैंने देखिपे वसुधारा वाटरफॉल पानी केते सुंदर भाव में तल को बही जाउची। वाटरफॉल ठीक तले आपण को गोटे बड़ ग्लेशियर देखा मिलिबो जोठारे कि आपण मैंने ठिया होइकी फोटो उठेई पारिबे आ वसुधारा वाटरफॉल पानी रो तले ठिया होई पारिबे। जेबे वाटरफॉल पाखरे पहुंची थिलु बहुत जोरे पवन होतिला देखि पारथिबे वाटरफॉल रो पानी केमती उड़ी जाउची। तो ये थिला मोर बद्रीनाथ ठारू माणा गाँव और वसुंधरा वाटरफॉल जाए जर्नी। आई होप आज वीडियो रे आपण मानकु वसुंधरा वाटरफॉल माणा गाँव और सरस्वती रिवर विषय में बहुत सारा इनफॉरमेशन मिल जाइथिबो। जे आपण मानकु मो वीडियोटी पसंद आथिबो ताले मो वीडियोटी को लाइक शेयर कमेंट करबा को जमा भी भूलिबेनी। चैनल रे नुवा थिले मो चैनल टी को सब्सक्राइब करि नेबे। पुणी देखाबो आ गोटे नुवा वीडियो रे। से पर्यंत रहुची जय जगन्नाथ।